غیب کی دنیا اور ٹاپک ہمارا تصوف کے حوالے سے ہے۔ اب تیسرے سیگمنٹ میں ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت حاتم الاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک کا۔ یہ وہ ہستی جو کہ زبدۃ عباد جمال الاوتاد اور حضرت ابو علی شقیق بن ابراہیم ازدی کے مرید اور حضرت احمد خضرویہ کے استاد حضرت ابو عبد الرحمن حاتم بن الاسم کی ذات پاک ہے۔ آپ کا ابتدائی زمانہ سے لے کر انتہائی زمانہ تک کوئی قدم صدق و اخلاص کے خلاف نہیں اٹھا، حتیٰ کہ ان کے منقبت میں جناب سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صدیق و زماننا حاتم الاسم، یعنی ہمارے زمانے کے صدیق حاتم الاسم ہیں۔ آپ کے اقوال آفات نفس کے دیکھنے سمجھنے میں نہایت دقیق اور بلند منقول ہیں، اور رعونت و تلون طبع کے متعلق آپ کے ارشادات گرامی سونے کے ساتھ تاریخ عالم میں لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ کی بہت سی تصانیف معاملات و عبادات میں معروف ہیں۔ آپ اسے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، الشہوۃ ثلاثۃ، شہوت 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ شہوۃ فی العقل، کھانے میں شہوت، و شہوۃ فی الکلام، گفتگو میں شہوت، و شہوۃ فی النظر، دیکھنے میں شہوت۔ فرماتے ہیں کہ فاحفظ العقل بالثقۃ واللسان بالصدق والنظر بالعبرہ، لہذا کھانے میں ہوشیار رہ، اپنی روزی کا خدا پر بھروسہ کر کے، زبان کو سچ بولنے کے علاوہ ہر بات سے محفوظ رکھ، اور آنکھ کو محفوظ کر جہاں بھی نظر پڑے، اس سے عبرت حاصل ہو۔ تو جو کھانے پر اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، شہوات عقل و شرب سے، ایسا شخص آپ فرماتے ہیں کہ وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور جو بات کرنے میں ہمیشہ صدق، راست گوئی، سچائی، دیانت کو پیش نظر رکھتا ہے، وہ شہوات کذب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو آنکھ سے دیکھتے وقت راستی، صحت اور ہر قسم کی غلط جگہ سے اپنے آپ کی اپنی نظر سے محفوظ کر لیتا ہے، یعنی جائز و ناجائز ہر شے کا ہر وقت خیال اس کے پیش نظر رہتا ہے، تو وہ شہوت چشم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت توکل یہ ہے کہ اپنا رب حقیقی دل زبان سے اپنے رب حقیقی کو جانے، اور اس پر اسے استقامت حاصل ہو جائے، اور جس کو استقامت مل گئی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے، اور اسی پر مضبوطی سے جم جاتے ہیں، رب کائنات کے ملائکہ اپنی رحمت کے پروں کے ساتھ ان پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اس کی عبادت بھی اخلاص اور راستی سے ادا ہوتی ہے، اور معرفت و صداقت کے ساتھ ہر شے اس کے سامنے درست سمت چلنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کا عقل و شرب
सिवाय दोस्ती के कुछ और नहीं होता, और उसकी हर हरकत व सकून में कैफियत विजदानिया के सिवा कुछ नहीं होता। लिहाजा उसकी नज़र पाकीज़ा, उसका कल्ब पाकीज़ा, उसकी समात पाकीज़ा, उसके कदम पाकीज़ा, उसके हाथ पाकीज़ा, उसके जिस्म पाकीज़ा, उसका ज़ाहिर पाकीज़ा, उसका बातिन पाकीज़ा, कल्बुल कल्ब, फवाद और बातिन के वो सारे पर्दे, लतीफ़ा ख़फ़ी, अख़फ़ा, सिर और दिल के सातों पर्दे नूरुन अला नूर हो जाते हैं। और इन कैफियत की जब बंदा शान मज़हरियत पा लेता है तो कुरान मजीद का जो मैंने फरमान आली शान आपके सामने तिलावत भी किया कि अल्लाह के मलाइका रहमत खुदावंदी ऐसे बंदे के ऊपर जलवा फगन कर देते हैं। सो ऐसे आरिफ का खाना हलाल, बोलना हलाल, पीना हलाल, देखना हलाल, चलना फिरना हलाल, हर मुकाम पर यही कैफियत रहती है। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, जब ये चीज़ें बंदे के पेशे नज़र हों तो फिर बंदा अपनी मर्ज़ी भी अल्लाह के सपुर्द कर चुका हो, अपनी जान भी अपने मालिक के सपुर्द कर चुका हो, अपना जिस्म भी अपने मालिक के सपुर्द कर चुका हो, और अपनी हर शय को फ़ना करके फ़कत कुरान और हदीस के ताबे करके अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर जितना उस मालिक ने इस दुनिया में ज़िंदा रहना लिखा है, वो बंदा फ़कत उसी पर इस्तिकामत के साथ तवक्कुल और भरोसा करके रहता है। ऐसे बंदे की ज़िंदगी सही मानों में उस मुसाफिर की तरह होती है जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने इरशाद फरमाया कि रह दुनिया में ऐसे जैसे मुसाफिर रहता है, इतना साजो सामान कर जितना मुसाफिर के लिए होता है, और जितना हल्का रखेगा सफ़र उतना आसानी और सेहत तंदुरुस्तगी के साथ गुज़रता चला जाएगा। और जितने अपने ज़ादे राह और इस मुसाफरी के दौरान मालो असबाब को ज़्यादा करता चला जाएगा, सफ़र में वही मुशक्क़तें और मुसीबतें झेलना पड़ेंगी, और फिर अगली बरज़ख की ज़िंदगी का सफ़र भी गुजारना है, और क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में इन सब चीज़ों का हिसाब पेश करना है। हत्ता कि बंदा अक्ले हलाल भी करे, मेहनत से जायज़ भी कमाए, तो जायज़ में भी हलाल में भी हिसाब है, और रह गया हराम, उसमें हिसाब के बग़ैर ही सीधा अज़ाब ही अज़ाब है। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको इससे महफूज रखे, अक्ले हलाल सिद्क़े मकाल इसकी तौफ़ीक नसीब फरमाए, और हलाल रहें, हलाल बोलें, हलाल खाएं। ये चीज़ें होंगी तो कोरोना क्या, बड़ी से बड़ी और बीमारियां भी बंदे के करीब भटक नहीं सकती। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, अपने दिलो दिमाग ज़ुबानों को अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र से तर रखिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मंबाइल इल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला अगली जुमेरात शाम 8 से 9 नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारा ये प्रोग्राम वीकडेज़ में कई मरतबा रिपीट भी होता है। प्रोग्राम के बाद कॉल करने के लिए 646-552-6186 पे आप कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।